салом алейкум тамошобинони муҳтарам. 5 дақиқа пештар аз муҳлати таъиншуда барномаро оғоз кардем, чунки дидем ки аллакай якчанд комментария омадааст дар ин ҷо ва мехостем дар бораи онҳо низ гап занем, дар бораи он нияту нақшаҳое ки доштем. чхеле ки аз номи барнома шумо дӯстони азиз медонед, барнома дар бораи амнистия меравад, яъне ки саволу ҷавоб вобаста ба амнистия ва саволу ҷавоб вобаста ба ҳуқуқи зани дуюм ки инро бисёр ҳам аз Сеня волонтёр 02 пешниҳод карда буд, таклиф карда буд ва суханониро мо гӯш карда ин саволҳоро дар ин ҷо ҷойгирӣ мекунем ва дар бораи яке аз моддаҳои хеле ҳам маъмул дар ҷумҳурии Тоҷикистон қалоби 247 дар бораи он сухан меронем, дар бораи он ки кадоме аз ин моддаҳо ба афв меғалтанд, кадомашон ба афв намеғалтанд, мисол кадомаш срезка мешавад ё ин ки намешавад ва умуман ҳамин қалоби чист хеле бояд исбот карда шавад, чунки таҷриба нишон медиҳад ки бисёри одамон бегуноҳ бе исботи ба тариқи қонунӣ ба ин айб гунаҳгор дониста шуда зиндонӣ шуданд. мисоли оддии онҳо мисол худи ҳамин Иззат Амон аст, ё ин ки бародари ман Бузургмеҳри Ёров аст, ҳатто худи ман низ дар гузашта бо ҳамин моддаи 247 қисми 3 гунаҳгор ҳисоб мешудам ва дар бораи ин ва дигар саволҳое ки шумо метиҳед ҷавоб хоҳем дод. як бори дигар ҳамаи шуморо хайру мақдам мекунам дар барномаи онлайнии худамон, Фарзонаи Исмоил аз Сеня волонтёр 02 ва дигаронро. дар бораи саволе ки аз Сеня як чанд муддате ба мо медиҳад, гуфтанӣ ҳастам ки дар ҳозир ман як чизро ба шумо пешниҳод мекунам. дар канали мо опсияи спонсировать ба кор даромадааст ва ҳар касе ки хоҳишманд ҳаст ки мисол спонсори ҳамин барнома шавад, метавонад бо зер кардани ҳамон тугмачаи дар поёни ҳар як видеои дар канали мо мавҷуд буда метавонад дарояд ва яке аз 3 намуди шакли дастгирии молиявиро зер кунад ва ин на фақат ба мо мадад мерасонад, балки ба худи онҳо вобаста ба ҳамон дараҷаҳо номгузорӣ карда шудааст: адвокат, адвокати умумӣ ва адвокати шахсӣ. ва мисол касе ки ба дараҷаи адвокати шахсӣ моро спонсировать мекунад, якумаш ки вай як дастрасӣ ба ҳуқуқшиноси шахсии худ дошта метавонад дар дилхоҳ вақт ба мо нависад, саволу ҷавоб ба мо кунад ва саволу ҷавоби ӯро албатта ки як касе дигар дида наметавонад. барои спонсорон як чати махсуси дигаре ҳаст ки мо метавонем ёрии ҳуқуқии худро ба онҳо расонем. ёрии ҳуқуқӣ ба намуди маслиҳат метавонад шавад, ёрии ҳуқуқӣ ба намуди ёфтани ягон адвокат барои ягон корро иҷро кардан, ё ин ки навиштани ягон ҳуҷҷат, ариза, дархост, шикоят ва ғайра ва ғайра. ин яке аз опсияҳои хубе ҳаст барои ҳам дастгирӣ кардани мо ва ҳам ёрдам кардани шумо барои дастрасии шумо ба як манбаи ҳуқуқӣ. албатта ки ба он саволҳое ки мо ҷавоб ёфта наметавонем ё ин ки дар ҷавоби онҳо каме ҳам муҳлат лозим мебошад, мо шуморо огоҳ мекунем, ҷавобҳоро тайёр карда ҳатман ба спонсорҳо ирсол менем. ва спонсор боз як хубии дигаре дорад ки вай аввалиндараҷина дар назари худи кормандони ҳамин канал ҳисобида мешавад ва бояд якум ба саволҳои онҳо ҷавоб дода шавад, хоҳишҳои онҳо шунида шавад. вале ин маънои онро надорад ки касе ки спонсор нест мо онро гӯш намекунем, саволҳояш ба ҷавоб намедиҳем ё ин ки ягон ҳолати дигар. дар ҳар ҳолат ҳам спонсор ва ҳам одаме ки спонсор несту канали моро ба ягон тариқе спонсировать намекунад, метавонад дар зери тамоми видеоҳои мо, комментарияҳои мо ягон савол нависад. албатта ки мо ба саволҳои онҳо ҷавоб хоҳем дод. Фарзона Исмоил мисол савол додааст ки бародар бачаи манам 9 моҳаш монд, дар афт як 3 моҳша кам кардан, ягон илоҷи дигараш ҳаст? шумо агар Фарзона Исмоил мегуфтед ки фарзанди шумо бо кадом модда айбдор карда шудааст, ман қонун ман айни ҳол дар пеши ман ҳаст, як бори дигар
از نظر میگذراندیم و من با شما میگفتم که یک سال و 3 ماهش برای چی کم کرده شده است یا اینکه یگان علاج دیگر هست یا اینکه نیست. حالا کمتر باز انتظار میشویم تا اینکه شماره تماشابینان کمتر زیادتر شود و من یک سری خواندن همین قانون عفو رو با شما میگویم، چون که از بس که قانون عفو تمام قانون‌های عفو که میبرند خیلی مرتب هستند، خیلی در پیچ هستند و خواندن آنها خیلی مشکل است. یک ماده به یک ماده دیگر میپرتاید، دویمش به سومش میپرتاید. آدمی که تجربه ندارد، آدمی که راه این را نیافته است، خیلی هم برای او دشوار است و اقلا کمتر از 10-20 مثال اقلا آدم زیادتر که شویم، حتما من اون سیری که چی طور خوندنی قانون و یافتنی جواب‌ها به سوال‌های خودتان رو می‌آموزم تا اینکه خود شما نیز محتاج به دیگر شخصان نشوید. خودتان نیز می‌توانید که همین قانون رو دیده یک خلاصه برآورید که همون ماده‌ای که به شما لازم است در عفو می‌غلطد یا اینکه نه. و خیلی که گفتیم در اول من می‌خواستم در قسمتی حقوقی زنی دوم گپ زنیم و اگر حالا در همین جا از سینیا والنتیر باشد، من در چت یک بار دیگر همون لینک رو میپرتایم و با واسطه زیر کردن همین لینک شما میتوانید که درآید و موقع خود رو و فکر خود رو درباره چی حقوق دارد زن دوم گفته گذارید. در این لول وچل اگر نامتون خطا خوانده باشم نویسد که سلام اکا، سلامت باشی که هستی. امنیستی چی شد؟ من جریمه داشتم، یگم خبر ندادن. امنیستی علاقه تطبیق کرده شده است. خیلی که دیدیم در رسانه ها علاقه از زندان ها آدم ها رو آزاد کردن و ممکن که این اکار رسانوی نمیکنن نسبت چند کس پرونده ها قطع کرده شده است، نسبت ممکن چند کسی دیگر در تالار سوری آزاد کرده شدن. اگر شما نویسید که کدام مود قطعی شما رو جریمه کردن، من با شما گپ میزنم. ولی از همین سوالتون معلوم می شود که اگر شما دولت جریمه کرده باشد باید جریمه شما بخشیده شده باشد. اونقدر هم جنایت وضعی نیست، به فکرم جنایت درجه میانه یا اینکه درجه پستی حساب می شود تا جزای بالایش تو از 2 مثال یا که تو 5 سال هست. و اگر شما نویسید که کدام ماده قطعی شما ایبدار شده بودید و حکم داشتید، من به شما حتما جواب میتیم این حال. و از بس که از سین والنتیر 02 حالا هم ندار آمده است، درباره حقوق زن دوم گپ میزنیم. مثال سوال دادن که زن دوم عموما چی حقوق دارد؟ برای چی مثال زنها مرد یک کس رو میگیرند و خانه ویرانی میکنند و اونها باید جزا داده شوند هکذا و محض برای آنکه همین موضوع رو ما در سلاوه یکم موندم، محض خود همین سوال هایی که به ما از سینیا والنتیر 02 داده بود برای همون شخص بود، چون که شخص خیلی فعال در کانال ما هست، سوال میدید، پرسان میشود، توصیه میدید و ما رو همچون یک دوستی خود میپنداریم و سخنش رو با زمین نگذاشته همین موضوع رو موندیم. خیلی خوب میشد که اگر خودی او در آمدن در این باره موقع خود رو گپ میزد، بعد ما درباره حقوق زن دوم صحبت میکردیم. حالا از طرف فیروزه نسیمی سوال آمده است. سلام اکا جان، ماده 237 قسم 2 جریمه کردگان امنیستی میشه و 237 قسم 3 6 سال دادگان چی میشود اکا جان؟ پیشکی رحمت. یعنی که این دو آدم است یا که یک آدم هم 237 قسم 2 هم 237 قسم 3. برای این حالا ما قانون رو میکشاییم و میبینیم که 237 قسم 2 چی میگه. 237 این اوبوشی است، خولیگانی است. مثال 237 قسم 2 میگوید که جریمه از اندازه از 1000 تا 2000 نشان دهنده برای حسابی محروم ساختن از آزادی با مهلت تا 5 سال جزا داده می شود. یعنی که جنایت درجه میانه. پس از این برگشته به قانون درباره عفو میگذاریم و میبینیم که در ماده داخل داری همین قانون درباره 237 قسم
دو چی گفته شدن؟ مثال ماده 237 قسم 2 میگوید که امکانیت آزاد شدنی شخص با ماده 237 قسم 2 یعنی که ابوشی با قسم دومش موجود است. 237 موجود است که آزاد کرده شود. و باز برای این ماده 4 میگوید محکوم شدگانی که برای صادر کردن جنایت‌های نچندان وزنین و درجه میانه به مهلت تا 5 سال از آزادی محروم شدن آزاد کرده میشن. و چقدر که دیدیم ماده 237 قسم 2 جزای نهاییش تا 5 سال است و از بس که او جریمه کرده شده است وای باید آزاد کرده شود. ولی در مورد 237 قسم 3 باشد باید گویم که ماده 237 قسم 3 آزاد کرده نمیشد و فقط امکانیتی سریسکه هست، یعنی که امکانیت مهلت او را کم کردن. ولی همین رو هم باز باید یک بار دیگر در ماده 7 بینیم که ماده 7 میگوید که کدام ماده ها سریسکه نمیشوند. ما میبینیم مقایسه میکنیم، من مقایسه کرده ایستادم که ماده 237 نیست و 237 قسم 3 با ما میگوید که از 5 تا 7 یعنی که جنایت درجه وزبین بوده است. ماده 4 ماده 6 میگوید کسی که جنایت وزنین صادر کرده شده است از 3/1 حصه جزایش کم کرده می شود. یعنی که فیروزی نسیمی چند مدتی که عین حال مونده است همون رو به 3 قسم تقسیم کنید و یک قسم اون همون قسمی که کم کرده حساب می شود. شما گفتید که 6 سال بودگیان دو آدم، گفتم 237 قسم 2 جریمه باشد باید آزاد کرده شود. 237 قسم 3 از اون 6 ساله که چند سالش مونده است شما بودن جنایت 237 قسم 2 زن و آزاد می شود. گفتم قسم 3 مرد از 3/1 حصه مهلت باقی موندهش کم کرده می شود. یعنی که مثال میگیم 6 سال داده باشند، 6 رو تقسیم 3 میکنیم 2 سالی، یعنی که 2 سالش کم کرده می شود چون 4 سالش میموند. لطیف محمد علی رحمت برای سخنانی به نهایت خوبتون. من کوشش میکنم که آوازم خسته نباشد و مخصوصا برای که آوازم خسته نباشد من با خود نوشابه نیز دارم. رحمتی کلام. یک چیز دیگر رو باز با شما گفتنی هستم دوستان عزیز که با کانال ما ابونه شوید و لایک مانی رو فراموش نکنید، چون که خیلی که میدونید محض همین دستگیری شما لایک و دیلیت کردن و کامنتار نوشتن شما در زیر نوارهای ما ریتینگ کانال ما رو زیاد میکنه، تماشابین اون زیاد میشه و این هم نه فقط برای من یا که برای کماند ما فایده میارد بلکه به خود همون مردم تاجیک فایده میارد که کمتر هم باشن اقلا یک درجه درباره حقوق و آزادی های خود بهره‌ورد شوند، خبردار شوند. چند که حداقل امکان ما امکانیت داریم به اونها یاری میرسونیم و همون وظیفه کسبی خودمون رو اجرا میکنیم. باید گفت که من حقوق شناس هستم، جمشید یاروف، و پیش مدت تقریبا 9 سال در تاجیکستان همچون ادوکات کار میکردم. پرونده خیلی هم پرسر و صدا در ذمه من بود که نمیگم کدام گویا تقریبا تمام همون ماده کودکس جنایی رو ما حمایت میکردیم. با همین ماده آدمان رو درباره سیستم عدالت جمهوری تاجیکستان خبردار هستیم. و فیروزه نسیمی هست که یک ماه شده که جان 12 آگوست 2021 محکم شد، 6 سال دادن. خیلی بینید 12 آگوست که محکم شده باشد همون گفتیمان میشه 2 سالش کم میکنن، تمام 4 سال دیگر میموند. بود این چیزا میشه یگان امنیستی شود یا اینکه رفتار و کردارش در مؤسسه خوبتر باشد که او را با پیشنهاد سرداری مؤسسه با دستگیری سود محلی اجرای جزایش آزاد کنند. لوچوف اوچلولوف نویسد که مدت 247 قسم 2 من 4 سال داشتم، ایسک رو پرداخت کردم، من 15 ایون آزاد کردم. گفتن در دوام 1 ماه جریمه رو پرداخت میکنی. گفته بودن تا حال یگان خبر نیست. یعنی که شما پیش از آزاد شده بودید
و 247 قسم 2 میگوید که شما آزاد کرده میشوید. من مخصوصا یک کانسپکت تیار کردگی هستم. یکی از موضوع برنامه امروزه ما این ماده 247 است، قلوبی هست، یعنی که درباره اون ما صحبت میکنیم و درباره ماده 247 قسم 1 و قسم 2 مفتنی هستم که این شخصان آزاد کرده میشوند و فقط کسی که ماده 247 قسم 3 یا اینکه ماده 247 قسم 4 هست فقط با پرداخت کردن اون ضرری که رسانیده شده است باید آزاد کرده شود. یک سوال پیدا می شود که اگر آدم پرداخت نکند ضرر رو چی می شده باشد؟ آیا اون شخص رو آزاد میکنند یا اینکه نه؟ ببینید خودی قلوبی گفته چی رو در نظر دارن. قلوبی یعنی که قانون حکومت میگوید تصرف مال و ملک غیر، یعنی که با دست آوردن مال و ملک یک آدمی که دیگر آدم است، یعنی که مال و ملکی که با شما تعلق ندارد، یا با دست آوردن حقوق به همین مال و ملک با راه فریب و سوء استفاده باوری. من یک چیز مهم هست و بسیار خطاگی مقامات قدرتی ما نمیدونم همین رو من خطاگی گویم. اگر گویم که خطاگی این معنای اون رو دارد که کارمندان مقامات، مفتشان و پروکوروران سودی ما بیسواد هستند، یا اینکه یک عمل مخصوصی هست که باید همین قدر یک گروهی معینی مردم رو با ماده 247 زندانی کنند. این رو فقط خدا میدوند. یعنی که با تصرف مال و ملک غیر، مالی که با شما عموما تعلق ندارد، با دست آوردن اون با راه فریب و سوء استفاده باوری، و این شرط اساسی است. یعنی که باید آدم دیده و دانسته یک کس رو فریب کند یا که از باوری و استفاده برد و مبلغ یا که مال و ملک رو به دست آورد. پول هم همون مبلغ حساب می‌شود. قسم 1 باشد در اینجا جریمه تعیین کرده شده است و از یکی از جزای دیگرش از محروم ساختن از آزادی از مهلت تا 2 تا 5 سال است. قسم 2 بودین از 2 تا 5 سال، قسم 1 از تا 3 سال میتوانند آدم رو از آزادی محروم سازن یا اینکه جریمه کنند. قسم 1 و 2 آزاد کرده می شود. فرزانه اسماعیل من شما با گفتم که همون ماده فرزندتون میگفتین، شما حالا ماده فرزندتون با کدام ماده زندانی شده است نگفتید. بچه من از 5 سال سریسکه شد نویسید. من با سوالش با پورا جواب دادن نمیتونم چون که نمیدونم کدام ماده قطعی را دور میکنم. لطیف محمد علی نوشته است که اکا جان ما 2 سال پیش از اویلام جدا شدیم. یک دختر دارم. زنم شوهر کرده رفت. دخترم در همسایش دادگی. خودش همی فرزنده. ما میتونم قانونی گیرم او زنو میگه نمیتیم. البته شما میتونی گیری قانونی. فرزند مطابق کودکس اویلای جمهوری تاجیکستان حقوق افضلیت نوک زندگی کردن با پدر و مادر خود دارد. این درجه اول است. بعد با بی و بابا و دیگر. و در حالتی که شما میگویید که دختر شما در همسایه‌اش دادگی هست، یعنی اگر خشتباری نداشته باشد، اینا عموما درجه دیگر هستن. اگر باید تقویش باشد و عمه‌اش باشد و دیگر. ولی اگر عموما اگر خشتباری نداشته باشد، در همسایه‌اش دادن کودک عمومی شما، چون که فرزند شما هم است، غیر قانونی است. باید که حتما مقامات وصایت و پرستاری با قرار مخصوص خود و با تطبیق این قرار از طریق سود فرزند شما رو به همسایه اون زن یکمتون میدادن. در این حال شما میتوانید که به یگان اول چیکار کردن کار؟ اول باید شما روید معین کنید که در کدام اساس فرزند شما در خانه همسایه زندگی میکند و تربیت مییابد. یگان اساس قانونی هست یا کی نیست؟ اساس قانونی کی نباشد چه خیلی میفهمید. با مقامات وصایت و پرستاری همون محل زیستی فرزندتون میرود، میپرسید که فرزندی من نامناسبش فلان و فلان، سین و سال فلان در فلان مکتب میخواند، این حال نه با من زندگانی میکند که من پدرش هستم، نه با مادرش زندگانی میکند، بلکه با یک همسایه‌ای که با مو خشتباری ندارد زندگانی میکند. یگان قرار سودی نیست. من خبردار نیستم درباره این.
اگر اونها بگن که ما هم یگون قرار نبرآوردیم، یگون توصیه ندادیم، شما بچین و چرا میتوانید با روزگی البته همون فرزندتون اگر از 10 ساله باز کلان باشد خوبتر است، با روزگی همون فرزند کودکتون رو گرفته با نزد خود میبرید و در آنجا زندگی کردن میگیرید. اگر در این مورد زن شما شکایت کند، دعوت کند که من نمیدیم فرزندتون برای با شما زندگی کردن، شما میتونید زن خودتون رو به سود دهید برای عملهای غیر قانونی او، برای مانع شدن برای معاشرت و زندگی کردن فرزند خودتون. باز میگم اگر فرزند شما از 10 ساله بالا باشد، شما میتونید با طریق سود عاید مقرر کردن جای زیست فرزند عریضه پیشنهاد کنید و در آنجا فکر خود فرزندتان شنیده میشود که با کی او میخواهد زندگانی کند. در این مورد کمی شما یگان عمل نمیبازد، رول نمیبازد، با اون شرطی که اگر شما نشأمند نباشید، مایزده نباشید، اگر شما یگان عملهای تجاوزکارانه نسبت فرزندتان یا اینکه پیشترین فرزندتان یا زنتان نکرده باشید، لطو کوبشون نکرده باشید و غیره و غیره. کنید با یک نظر سنجی میکنند، مثال از همسایه هاتون احوال شما رو، شما چه خیل هستید، فعل و اطوالتون چه خیل هست، منبع درآمدتون، منزلتون چه خیلی از جای زیست است یا نیست، و با نظرداشت فکری کودک سود یک خلاصه به میبراید. عبدالمجید عمرов نویسید که سلام علیکم اکا، شب بخیر. کالونی پاسلونکا آزاد میشود؟ کالونی پاسلونکا نه، پاسلینیا، کالونی پاسلینیا آزاد کرده میشود نویسندگی هستند. کالون نویسد سلام اکا جان، ماده 200 قسمی 4 289 قسمی 5 262 قسمی 3 کم میشود، نو سرو گرفت 25 سال. کالون یعنی که این آدمی که شما دربارش میپرسه مجموع جنایت صادر کرده هستند، این سه آدم نیست، یک آدم یک بار هم 200 قسمی 4 صادر کرده است، یعنی که معاملات مواد مخدر، 289 کنترابند، همین. باید گفت که 289 من نگاه نکرده قانون رو میدونم که عموما در عفو نمیغلطد، ولی حالا برای پورا جواب دادن شما یک بار دیگر قانون رو میکشایم و در پیش شما همین رو من یک بار دیگر میبینم. من حدود می نویسم 200 قسمی 4 289 5 262 3. یک دقیقه شما دور نروید. در این مورد می توانید که از تا اونی که من قانون رو میکوبم و میابم شما لایک رو مونید. خیلی که گفتم ماده 289 نه آزاد کرده می شود، نه سریسکه کرده می شود و نه پروندهشون اگر در رابطه تفتیشات باشد قطع کرده می شود. ماده 200 قسمی 3 و 4 نیز همین طریق هستند و ماده 262 امکانیت آزاد شدن هست بود، ولی ببینید قانون گفته شده است، در قانون آورده شده است که اگر آدم مجموع جنایت ها صادر کرده باشد، یعنی یک چند جنایت صادر کرده باشد و یکی از این جنایت ها در عفو نغلطد، تمامی همون مهلت همین انسان در عفو نمیغلطد، یعنی که عفو با یگان ماده دیگر تطبیق کرده نمیشود. از همین سه ماده که اون شخصی که شما نویسید 200 قسمی 4 289 قسمی 5 262 قسمی 3 فقط 262 قسمی 3 در عفو میغلطد، ولی که از سببی که 289 و 200 قسمی 4 نمیغلطند 262 هم تطبیق کرده نمیشود. از این جهت ما راه افتاده نمیشویم دوستی عزیز، میگذاریم با ماده 9 و در اینجا میبینیم که درباره 289 و 200 چی گفته است. مثال در اینجا آورده شده است که قسم ماده 200 قسم 3 و 4 ماده 200 یک سالی کم کرده می شود، نوابسته از همه محدودیت‌هایی که در قانون نوشته شده است. مثال در ماده پیشتر نوشته شده بود که 200 در عفو نمیغلطد، آزاد کرده نمی شود، سریز کرده نمی شود، دیگر یگان تاثیرش نمی رساند، ولی که ماده 9 میگوید که
نوابسته از همون محدودیتی که در بالا بود قسم 3/4 ماده 200 یک سالی کم کرده می شود. ولی بینید قسم 4 یک سال کم کرده می شود، 289 در اینجا نمی غلطد و 289 چقدر که گفتم عموما نیست. از این لحاظ من به شما چون جواب داده می توانم دوستی عزیز کلان که از این 25 سالی که مثال تعیین کردن فقط یک ماده 200 قسم 4 در اف می غلطد در اساس طلبات ماده 9 قسم 1 این قانونی اف و یک سال او را کم می کنند. ماده 244 قسم 4 همه چیز رو جبران کرده که یگونه پسر بعدی اف سریسکه شد. بعدی کدام اف فرزانه اسماعیل؟ افی 2019 سال. شما پیشتر دمو فرزانه اسماعیل نویسته بودید، از من چیزای شما را یابان. اگر وای اف کرده شده باشد دیگر یگان علاج دیگر نیست. شما من مثال ساعتی یک نیم ساعت پیش نویسته بودید که بچه من 9 ماهش مونده است در اف یا 3 ماهش کم، 1 سال و 3 ماهش کم کردن. یگان علاج دیگر هست یا که نیست؟ این حال یگانه علاج فرزانه اسماعیل آن است که وای در زندان رفتار و کردار خوب داشته باشد و فقط در این مورد با توصیه سرداری مؤسسه اصلاحی با توصیه او با پیشنهاد به سود محل استقامتش او دو گفتنی گپ است. условно досрочное освобождение شرطاً پیش از مهلت از جزای جنایتی آزاد کرده می شود از ادای جزای جنایتی، یعنی که از ترمه و می تواند برآید یا اینکه جزای او را می توانند به شکل دیگر به شکل شرطاً تطبیق نکردن عوض کنند. یگانه راه حالا همین است. عبدالمجید عمرов نویسه که 244 قسم 1 چی می شود؟ 244 قسم 1 این دزدی است. معنی دزدی یعنی تصرف نهانی مال و ملک غیر. باید گفت که تصرف یعنی که به دست آوردن مال و ملک هم نهانی می شود هم رشوت این غارتگری است. اگر با رشوت با تهدید به حیات باشد با استفاده یراق باشد این علاقه راهزنی است. اگر شما پنهانی گیرید که کسی نفهمد نبیند مال و ملک یک کس رو این دزدی با قسم 1 2 3 4 می باشد. سوال شما درباره دزدی قسم 1 بود. در اینجا جریمه تعیین کرده شده است و مهلت محروم ساختن از آزادی تا 2 سال است. طبق قانون 244 قسم 1 باید آزاد کرده شود. ولی باز برای پرتر کردن جواب و دلپور شدن شما یک بار دیگر ما با همون ماده 8 قانون نظر میکنیم. شماره شما دوستان زیاد شده است. شماره شخصانی که برنامه ما رو تماشا کرده هستند و چقدر که در اول برنامه گفتن اقلا یک 20 نفر شریم که در همین پرمو افیر باشیم و من در شما سیری خوندن همین قانون رو به شما نشان میتونم میفهمونم و کسی که دیگر میخواهد که فهمد که مادهش میغلطد یا که نه به همین فرمولای من که پیشنهادشون میکنم گپ میزنم رفتار کنن دلخواه ماده را میتونن یابن. من 244 قسم 4 آزاد کرده نمیشود. 244 قسم 1 قسم 2 قسم 3 آزاد کرده میشود. از این لحاظ جواب شما عبدالمجید عمرов آن است که 244 قسم 1 آزاد کرده میشود. لطفی اسرار و سوال شما که در امنیست چگونه ماده آزاد میشوند خیلی هم مشکل هست جواب دادند. خیلی هم مشکل است. بهترش می بود که کدام ماده یک ماده مشخص رو میگفتید که همین ماده چی میشود جواب دادن ولی آسان است چون که بسیار ماده آزاد میشوند بسیارشون مهلتشون کم میشود و یک تحلیل عمومی هیچ کس کردگی نیست. از 400 مثال تقریبا زیاده از 410 همین قدر ماده کودکس جنایتی است.
از 104 سر می شود. این سومس رو رفتن میگیرد ماده خیلی گویم 300 ماده، ولی هر یک ماده با قسمی خود را دارد. 1 2 3 و 4 این شمارشون از 1000 هم زیاد می رود و هر یک اون رو نومبر کردن که کی آزاد می شود خیلی هم مشکل است. و اگر در عموم اگر فهمیدنی باشد در قانون درباره همین امنیسه در ماده 1 2 3 و 4 آورده شدند که اگر خواهید مختصر میگویم. مثلا زنان آزاد کرده میشوند، نابالغان آزاد کرده میشوند، مردان از سن 55 بالا، معیوبان گروه های 1 و 2، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی آزاد کرده میشوند، شخصان خارجی آزاد کرده میشوند، شخصانی که در رفت آفت‌های طبیعی از نمود همون چرنوبیل در افغانستان مثال در جنگ افغانستان اشتراک کردن آزاد کرده میشوند. آزاد کرده میشن اون آدمایی که مکافات‌های جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان را داشتن یا که تاجیکستان را داشتن، اون آدمانی که از بی‌احتیاطی جنایت صادر کرده شدن و هکذا و هکذا. ولی همه این باز محدودیت های خود را دارد. دیگر ماده های پایانتر قانون میگویند که من همین ماده 1 رو من بازی گفتم که آزاد کرده می شود. مثال در ماده 8 می آورند که فلان 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 ماده ها که در ماده 1 آورده شدن آزاد کرده نمی شوند. یعنی که اگر شما زن هم باشید و آدم کشی کرده باشید آزاد کرده نمی شوید، نابالغ هم باشید آزاد کرده نمی شوید. برای همین گفته نمی شود که کی آزاد می شود کی آزاد کرده نمی شود. یک ماده معینی انیق رو گفتن در کار. ماده 309 جواب می شود یا اینکه نه؟ حالا می بینیم ماده 309 جواب می شود یا اینکه نه. ماده 309 این گرفتنی پاره هست و سوال شما از اون عبارت بود که 309 جواب می شود یا که نه. ماده شو وایش رو ننویسید، قسمت را شو 309 قسم 1 این جریمه داشته است و محروم کردن از آزادی با مهلت تا 5 سال. 309 حالا میبینیم که درباره ماده 309 گفتیم 319 319 قسم 1 آزاد می شود، فقط قسم 4 آزاد کرده نمی شود. تمام در اساس طلبات ماده 9. ننگ ناموس کجاست توجیک؟ سلام اکای جمشید، شخصی که در تاجیکی دل جنایتی نسبتش شده باشد میتواند زن و فرزندش را از وطن برآورد؟ البته میتواند برآورد، 100% میتواند برآورد. نگاه داشتن زن فرزند این آدم این عمل جنایتی است، یعنی که با همچون آدم ربایی یا اینکه محدود کردنی برآمدن از محل استقامت معین کرده می شود، بندوبست کرده می شود و کسی که این کار رو میکنه باید جنایتکار هست. شما اگر جنایت صادر کرده باشید ننگ و ناموس کجاست توجیک، جوابگری فقط به گردن شما است، باید شما فقط جواب بدید، نه اینکه زن شما یا اینکه فرزندان شما. فرزندان شما آزادی حقوقی این کانستیتوسیون با آورده شده است، حقوق آزادانه استقامت کردن در تاجیکستان رو دارند یا اینکه انتخاب استقامت کردن در دیگر دولت رو دارند. همچنین حقوق دارن آزادانه تاجیکستان رو ترک کنند در دلخواه وقت و حقوق دارن که باز برگردن به تاجیکستان در آنجا زندگی کنند. یعنی که شما 100% میتونید که حقوق خود رو استفاده برید. باورین نامه اگر فرزندتون مبالغ باشد روان کنید با زنتون و گرفته آید و در حالتی که با او کسی مانع می شود حتما این کار رو رسانه‌ای کنید. هیچ وقت خاموش نباشد، نترسد نسبت به یگون کس یگون کار کرده نمیتد. از همون لحظه ای که رسانه‌ای میکند در اینترنت مینویسد با رادیو تلویزیون رفته مراجعت میکند، این تلویزیون بخشش خطا کردن در تاجیکستان تلویزیونی نیست که در اونجا رفته مراجعت کنید درباره یگون پرابلم خودت. رادیو هست، رادیو مستقل هست، مثال با کانال های فیسبوکی میتونید مراجعت کنید، میتونید با یگون بلاگرها مراجعت کنید، میتونید پیکت کنید. این حقوق همون زن هست. یک پلاکت گرفته در نزد
همون مؤسسه‌ای که همین کارو میکند میایستد، میرود در نزد قصر پرزیدنت میایستد. این یگان عملی غیر قانونی نیست، این ابراز عقیده خود آدم است که من از فعالیت همین کارمند شما ناراضی هستم، یا اینکه از بالای همین آدم در پروکراتور می نویسد. این کار خیلی هم دیگه دراز می شود، با پروکراتور می نویسید، با پرزیدنت می نویسید که شما را نمیمونن از تاجیکستان برآمدن چون که شوهرتون جنایتکار هست و فلان هست و عیبدار هست او در کوفتکاو است، ولی شما رو برای او شده نمیمونن، یعنی که شما رو همچون یک فیشنگ، یک اینسترومنت یا یک اسباب آوردن او استفاده میبرند. این عملی به نهایت غیر قانونی هست که تمام جهان این رو محکوم میکند. شما میتونید با پروکراتور از بالای این انسان نویسید ولی یگان نتیجه نمیدهد، پروکراتور یگان تفتیش هم نکرده سوالی همون مراجعت شما را باز با مقامات قدرتی میفرستند، مقامات قدرتی میفرستند با شما باز جواب که ما تحلیل کردیم دیدیم سنجیدیم، یگان واقعیت ندارد، یعنی که شما دروغگو هستید. بهترینش رسانوی کردن و حتما همین رو نو ترسیده رسانوی کردن در کار، نو ترس بودن در کار و شما رو زن و فرزند شما رو اجازت میتند که شما از تاجیکستان برید. تا اون وقتی که خاموش باشید یگان کس درباره حقوق شما فکر نمیکند. حتما باید آواز بلند کرد که من میدونم حقوقم رو و من میتوانم حقوقم رو حمایت کنم با من همین راههای قانونی. لطیف محمدعلی رحمت اکاجان بهترین جواب گفته است. رحمت با شما هم برای سوالتان. لطیف محمدعلی ابونه شدن رو من اون کلکول که زنگوله رو زیر کردن رو فراموش نکنید، توصیه دید کانال ما رو هرچند که بیشتر شود خوبتر می شود. و باز یک چیز دیگر رو دوستان باز از بس کمتر زیادتر شدیم خاطر رسول میکنم که در کانال ما اپسیه اسپانسیر باید به کار در اومده است، یعنی که اگر یک شماره تماشابینان که زیاد شد یوتیوب پیشنهاد میکند که شما میتوانید که اسپانسر پیدا کرده باشید و همین خیلی امکانیت هم هست. شما میتوانید که با کانال ما مدد خودتان را رسانید با طریق زیر کردن همین کنوپکا در پایان دکمه‌چه اسپانسر و در پایان همین ویدیو و در همه همین ویدیوی کانال ما حقوقی من آورده می شود. شما زیر میکنید سه نمود اسپانسر و یعنی که دستگیری مالی کانال ما می شود و این نه فقط از طرف شما با ما یارده می شود، مثال یک مبلغی معین نو چیزی هم باشد برای دستگیری ما، برای خریدن مثال بیشتر اپاراتورها، برای بیشتر وقت رو صرف کردن برای تحلیل قانون ها و برنامه زیاد کردن یارده میرسوند، بلکه یک فایده برای خود شما هست. در همانجا سه نقطه هست، یعنی که اسپانسری درجه 1 2 و 3 و وابسته از همین نقطه شما میتوانید که حقوق پیدا کنید با گرفتن مشورت و گرفتن یاری حقوقی به واسطه از من همچون حقوق شناس و کسی که با درجه 3 میشود و حقوق علاقه داشتن ادوکات شخصی خود رو پیدا میکند و در دل خواه وقت من با اون مشورت حقوقی میتوانم دیم، میتوانم حجتهای مرافعه‌اش رو ترتیب دیم و دیگر و دیگر. این حال در برنامه ما یک تماشابین میخواهد سخن کند، علیم شیرزمانوف، و میخواهیم فهمیم که درباره چی او گپ زدنی هست و خاصیت یورو هم هست. مرحمت. سلام علیکم. سلام علیکم. خاصیت شما را چند قشید ما ندیدیم، کوئی علیم شیرزمانوف اجازت هست خاصیت یورو و سلام علیکم. هر دی شما کارشناسای اروپایی گوش کنین. برای چی؟ پستر دود نزن. نه کما آوازم هم خیلی همیش ما در فهمونی ای نگاه خودم برای چی این الف کیلویی الفای سال 2019 واقعه تماما دیگه خیلی سالو هم نشدن ای بسیار آدمو هم خیلی بعد بسیار آدمو ای الف اومدی کلون داشتن. برای چی این الف کیلویی نام گرفته؟ ریالی ای الف یک الفی بگیم که زنگ زدگی شی. وقتی که ما برای چی خلشی؟
همشون کارشناسا شما چی فکر دارید چرا این مینا من کارشناس در فعالیت مقامات های قانونبرار نیستم. من نمیدونم در سر این انسان ها چی هست و من نمیدونم چی گفته کدوم مقامات گفته همین قانون عفو طلایی همه امید اخبارات خونده عفو طلایی ژورنالیست‌ها گفتن میگیرن. ژورنالیست‌ها فکر کردن که 30 سالگی یعنی که 30,000 آدم آزاد میشود. برعکس یگان عفو طلایی نیست. باور کنید عفو سال 2019 نوامبر از این بهتر بود. برای همین ما همون نگران شدیم عفو طلایی در هیچی چی نشد به غیر از دزدا بگیم هیچ کا دیگه نبرومد فقط اون کاروان پر دزای. یا قصه تو نقل کنم دوستان عزیز کوتاه شما میدونید کسی نمیدونه آگاه شوه که منم یک وقتا در سیزو ششتگی بودم. اول در ایویس ششتگی بودم همون روزی که همون شبی که منو محکم کردن شب ساعت 11 ساعت 1 بعد 2 ساعتش ساعت 1 اف تطبیق شد. بعد در اف غلطی دادم بعد میبرمادم خیلی دیرتر برمادم پگاه میشود وقتی که آدمای نو میدارن یک مردک میداره همین فرم‌های تورمشیکی حیران شدیم نه خیلی آدم قپیدن بیرون همه فرم‌های گراژدانسکی میرویم. من مثال گالستوک رفته بودم خیلی گالستوک اسپور دیدم من تاسمامون اسپور دیدم من کرته سفید قدی رفته بودم دیویس مردک میپرسن تو جو اومدی میگم من از یوان اومدم چه خیل نه میگم 2 ساعت 3 ساعت پیش من آف شدم اتوبوس داشتم اومدم کاروان گفتم خونه یگان چی دست خالی نروم ای بگو 4 سال دتر بودم رفتم کیم چی دزدیدم که قپیدن مگو ای جد گپ درست انا که علیم سخن میتیم علیم بیشتر میدونه که برای چی قانون من همین سبب طلایی نشدن و اوف میدونم از میدونم تحلیل خود دارم لیکن در همین پاسخ خصوصیت من در سوال خصوصیت من پاسخ نمیدیم که خب درد سرساز برای خود خصوصیت نشوم که این در داخل کشور است چون که گفته من گفته سیاسی می شود به همین خاطر به همین سوال خصوصیت پاسخ نمیدیم. خب خیلی خرسند هستم از شنیدن این خصوصیت یادتون کردیم. خب یگان سوال دیگری که ما را به سیاست نبرد میشد خوبتر. با این سوالی ما به سیاست چی دخل دار؟ جوابش به سیاست دخل داره. جوابش به سیاست نمیبرد. این سوالا را سوالای پرووکاسیونی مینامند. شما ما یگان گپ بزنیم که نسبت ما یگان پرونده آغاز کرده شود. جواب یک تا گوش کنید تا جای ما میگم نسبت شما پرونده البته هست. گوش کنید جواب یک تا پرونده نباشه اینا خدا میدونه چی میگه دیگه نه نگاه کنید شما حتی آف در نغلطیدگی اگر شما میخواید آف در غلطی یگان عریضه مینویسته که ببخشید ما را ما فکر میکنیم شما من میدونم که هر دوتون جنایتکار حساب میشوید در قلمرو تاجیکستان و نسبت هر دوتون پرونده شما به تشویش دیگه چیز دیگه شما در دیگه نه چی مسئله من به تشویش میگویم همین سوال خودتون میشود باعث اون که برای شما درد سرساز نشود. یعنی میگویند که خب چه میگن و همکاری با یا یعنی پاتریکاتلستا چی میشود با توجیکی یعنی پاتریکات کردید که یعنی شما ما را با تلقین کردید اگر همون چیزی که برای چی امین اوف طلایی نشد برای چی تعداد بیشتر زندانیان که در نظر بود آزاد شوند در دو روز آخر این تصمیم دیگر شد. یک گپتون میگویم همه های بس طالبا است دیگر. خب اگر دلش گویم این نشانه با طرف دیگر خاصیت اکو علی
من یک سوالی امان در منی در جواب میتیم و یک موضوع دیگه در میگذاریم که خاصیت تو دم باید داره نزدیک تر. قرام نزدیک نیست، نزدیکه که چون که تو زنی. امان در منی سوال داده که اکمو در 307 پریم 2 قسمی 2 307 پریم 3 قسمی 2 1 سال 6 ماه ششتگی 4 سال 6 ماه موندگی امیسه میرسد کلونکه میشود یا نه. درباره این من یک کانسپکت کردگیم درباره همون آدمایی که وابسته به ماده 307 سوال میدن من گفتنی هستم که ماده 307 گروهی ماده 307 5 تا هست. یک لحظه من خودم کلانتر کنم دوستان. ماده شما نروید حاضر یک دقیقه. ماده 307 گروهی ماده 307 5 نمود میباشند از 307 سر میشود بعد 307 علاوه 1 2 3 4 چی می شود در امنیستی ماده 307 یگانتش آزاد نمی شود عموما یگانتش سریسکه هم نمی شود وابسته از آنه که چند شیشتن آنها سریسکه همون معنا دارد مثال از 2 3 6 تا باشد فلان قدر آزاد کرده می شود فلان سریسکه نمی شود. 307 پریم 2 پریم 3 پریم 4 نوابسته از قسم های همون پریم ها یک سالی فقط کم کرده می شود. و یک علاوه دیگر اگر آدم در مجموع 3 جنایت رو یک بار صادر کرده باشد یعنی که 307 قسم 2 189 قسم 2 و 307 علاوه 1 قسم 2 باشد در این مورد 4 سال کم کرده می شود جزای وی. مرحمت با خاصیت رو همراه میکنیم. اکوی علیم جای رفت و یکی از موضوع امروزه ما درباره حقوق زنهای دوم بود. خاصیت های نمیجد سوال دادگن برای زنهای دوم کنی کی سوال دادگی؟ حقوق ما انا گفتیم که کس زنی دوم 170 172 این با جنایت کشیده می شود. برای چی مردان تاجر خیاط یک قسم مثل یگان سطحی هسته برای زن دوم شدن 170 172 این همون آدمی هست که یکمش در کامنتر نویسه که از سینیه و همین موضوع مخصوص برای همین آدم است. ما اینا یکی از سپانسرهای خود میشناسیم. رحمت سلام علیکم سنت کسی زنهای دوم 170 172 این به جنایت کشیده می شود. نه 172 زنگی هست. من یک بار دیگر برای پرتر خوندن من میفهم برای زنها جنایت نیست 2 یا 3 شوهر کردن. درباره زنها نیست درباره مردها هست. 2 زنگی یا 3 زنگی 170 2 زنگی یا 3 زنگی یعنی که با 2 یا یک چند زن زندگی کردن با پیشبری خواجگی عمومی این جنایت است. ببینید با پیشبری خواجگی عمومی اگر شما زندگی کنید لیکن پیشبری خواجگی عمومی نکنید این جنایت نیست و باید با اثبات کرده شود. فهمیدم جزا برای زن نیست فقط برای مرد هست جزا. برای زن یگان جزا نیست. و چی حقوق دارد زنهای دوم؟ مثال من سوال با یک فعال جامعه شهروندی تاجیکستان خاصیت یار میتونم زن دوم با فکر تو چی حقوق دارد نسبت به مردک نسبت به مال و ملک همین مردک؟ زن دوم ما نمیتونیم مختیره یگان زن دوم بودن در کو یگان حقوق نداره فامیل حقوق نداره در کودک مونه در چی؟ در کودک فامیل همون مردک همون حقوق داره فامیل همون مردکی که قدش زندگی میکنه بله فامیل موندن نام موندن یک جویا در یک گنج زندگی کردن حقوق داره نه که حقوق های مال و ملکی نداره حقوق تقسیم اموال مشترک نداره حقوق نداره که بعد مردن همین شوهر همون آدمی که قدش زندگی میکنه و شوهری یکم حساب میکنه شد دومش حساب میکنه دعوا کنه که مالکیت مشترک ما هست مالکیت میراثی من هست یا ایسون و اوسون همون حقوقایی که زن یکم داره زن دوم نداره نه که فرزند داشت ای خاطر تو نبره
фарзандаш ҳамаи ҳуқуқҳои фарзанди аз зани якуму дуюм доштагира дора. дар инҷа ягон проблема нест. не ки чӣ кор бояд кард бо занҳои дуюм. ягон кор ҳам карда намешавад, ягон кор ҳам карда аз ҷиҳати қонунӣ мумкин нест. чӣ хел шумо одама маън мекунед ки ту иҷозати интихоб кардани зиндагӣ кардан бо фалон фалон маъшуқат нест. дар асл агар аз назари қонун нигаҳ кунем, зани дуюм дар назари қонуни маъшуқа ҳисоб мешавад ва ҳамун маврид одама бо модда 170 ба ҷавобгарӣ мекашанд агар исбот карда шавад ки инҳо бо пешбурди хоҷагии умумӣ зиндагӣ мекунанд. дар асл не ки ман намефаҳмам ки ба кӣ зарар мерасонад дузанагӣ агар ҳама тарафҳо розӣ бошанд ва ҳуқуқи кӣ вайрон мешавад. ва ман таклиф мекардам ки агар як ҳамун қонунгузор ба ҷои қонуни бемаъне ҳамина ба расмият медаровард ва як қонун мебаровард, шартҳои аниқи худшон мемонд. мисол аз қабиле ки таъмин кардан бо хона, таъмин кардан бо манзил, бо хӯрок, бо таъминоти моддӣ, молӣ, таъмин кардани зани якум бо фарзандор, розигӣ, гирифтани розигии зани якум то ин ки баҳсу муноқиша нашавад. ҳаминро бар роҳ монанд ба танзим дароранд, ҳуқуқи ҳеҷ ка вайрон намешавад. ҳозир ман намедонам барои ҳуқуқи кӣ вайрон мешавад. ҳуқуқи зани якум? кадом ҳуқуқи зани якум? ҳуқуқи зани якум ба меҳру муҳаббат? ба чӣ? ё ин ки ҳуқуқи зани якум ба ягон таъминоти моддиву молиявӣ? мо бисёриёро медонем ки ҳам зани якум ҳам зани дуюм баробар зиндагӣ мекунанд, ҳуқуқҳошон баробар аст, ягон даъво надоранд, парвое ҳам надоранд ки шавҳаршон дуюму сеюму чорум кардагӣ аст. барои ҳамин як масъалае ҳаст ки ба фикри ман бояд аз нав баррасӣ карда дида шавад. мегузарем бо ба тамом савол нест. салом алейкум. салом алейкум. гап занед, шумо хаб будед? ман да савол надодем, ман баромадам барои ҳавай хаб кардам. шумо ки? номтона намебинем. номи ман Асения. ман дар Тоҷикистон таваллуд шудам, калон шудам, шавҳари тоҷик кардам. шавҳари мо чӣ хел мешавад, чӣ хел гап занам, вақте ки мода худо дугоник дод, шавҳари моро мо дар президент мактуб нависондем, аз мо иҷоза доданд ки президент ба мо хона дода шавад. мо дар президент хона дод. мо вақте ки рафтем ҳукумат дар қайд мода монд ки хона метим гуфта, ҳукумат чиз милисоҳои ҳамин Тоҷикистон аз Сино омада шавҳари мана мебарану 6 солу 6 моҳ маҳкам мекунанд. вақте ки мо хонаву дарки надоштем, хонаи ваё ки дар Варзоб дар қишлоқ буд, хонаву дарки надоштам, акнун ман кӯдакоро маҷбур шидам ки барое ки ман инвалид ҳастам. ина ҳеҷ кас фаромӯш накунад. ман инвалид ҳастам, кӯдакоро дар детский дом рӯпарӯи автовокзал мондам, омадам Россия ки ман кор кунам, рафта кӯдакоро гирам. боз 23 сол модари ма ки хонара фурӯхт, хост ки аз поён барои ман хонара харам, ман кӯдакоро а ятимхона гираму, ман пеши шавҳарам равам, шавҳар ма гирам. боз ҳаминҷодам айрои ширкати агар донен, агар ҷд меме самат 2012 ин ширкати корфармондаи содагӣ буд, Холф Анвар Бекиҷонович. анакун ман ариза менависам ба ҷое ки ёрдам кардан. ман аз вақт надоштам ки равам, вақте ки ман ҳамин шавҳарма бо зани як калуш дарида бич гап занем ки аз сӯи якумаш 2 кӯдак дора. ва шавҳари ман ошиқ шуда дар турма рафтам. ман вақте ки дидамшон, ман ҳичи нагуфтам, майли зиндагӣ кардан гир, вақту соаташ мебиёд. баъд дар пеши ман, дар пеши кӯдакои ман ҷавоб метиҳем. кӯдакои ман телефон харидан ки қатъи падаршон гап зананд, ин занак баромадааст, кӯдакои ман дар ушер бировардаги расондагӣ, ту гап зан ки шавҳари мана ки гап зан ки ино пул равон кунанд. ба ҷое ки шавҳари ман кӯдакош дар хона бихара кунад, ино хестан 2 кас машуқӣ карда гаштиям. анакун ин куҷо рола бозӣ мекунад? шумо дар инҷа байни дили 2 кас шумо ягон кор карда наметавонед? бояд ошиқ маъшуқ рост ошиқи маъшуқ кор карда наметавонем. озир як минут хосият ҷон, 1 минут истом.
اینا گپ در اینجا نیست. اکنون در مبینی که همه قسالی که در همین مردک کودکاش دولت نگاه کرد، برای کودکاش خونه کرد، ماشین کرد، چیز کرد. من همین حقوق خودم طلب دارم، نه که میدونم که این زنک حق نداره، یگان چیز حق ندارد. این با اگه بخشش این با تگ پای مردک لازم بوده است. اگر تگ پای مردک لازم نمیشید، ایده یک مردکی را میگرفت که خانه و در میداشت. من اگر من زنم، من شرم میدارم که من اول فکر میکنم همین مردک که به کودکاش در یتیم خانه، کودکاش نان داده نتونست، ای تورما برو. این ما چخیل میاد تنبولی ایکون شوهرم شتا خورده که دو کودک ما چخیل اینا میگیرم. وای برای خانه به خانه گشتیم. یگان جزا دادن ممکن نیست. اینجا به اینش مسئولیت شوهرتون بشود، به مسئولیت خود شوهرتون که دیده و دانسته نگاهبین نکرد فرزندونه. نه در مورد زن یگان کار کردن نمیتونیم. بیایم حاضر روز وقتی که زنک بند ازار شدگی باشد کنیش این کار مردک که جا نمیرد. اینا شما نقطه نظم میدونید. توغری خاصیت کنی؟ من میگم که این مسئله یک موضوع در همین یوتیوب گشته است. مثلا میگم خون جزا چه موقع است که مثلا تو جزا دادن نمیتونی. زنک میگن من میتونم. اما برای همین این مثال فرمان در کار که در همه شعبه کنم چی گونه همین زنک میتونه و زنک یکون جزا دادن در یک جمله همین را فهمون جانده. در یک جمله من گفتم، در یک جمله گفتم زنک یگان کار کردن نمیشود. یگان کار با از این جمله کوتاه‌تر میشود. همین خرمام همین فهموندم که زنک یگان کار کردن نمیشود. مثلا اون شعر میگه اون شعر میتونه ریچ رفته وقتی که فرزندو را نه ای و نه کدام کدگی مثال نه اون میگن تماشا بینو کسیزن که فرزندو در یتیم خانه قوانش دکتر خیلی اون شعر میسو. برای من استوری اصلا به حد یک روز افیر کنم اصلا یک استوری برای من نفهمیدم. مایده استوری اصلا یا نمیفهم. برای یک روز در کار یک روز معین میبینه برای دله نه هر کس میتونه که استوری و سوالش کوتاه کرد. مثال بینه عایشه عزیزی چه کوتاه سوال داده. عایشه عزیزی در کامنتر سوالی کوتاه داده. زنی که دو فرزند دارد شوهرش جدا شده است در دولت برای زمین به نوبت موندن حق داره که نه؟ البته حق داره. یگان مانعگی نیست، یگان محدودیت نیست. هر یک شهروندی کامل حقوق جمهوری تاجیکستان حقوق داره که عرضه کرد برای گرفتن منزل، هم برای ساختن منزل استقامتی یا که ساختن خودجگی دهقانی. سوال کوتاه بود، جواب کوتاه. اکوی علیم دوست دارم همجا تاثیری یک 144 چست یک و 189 قسمی 2. حاضی کی بوده این؟ یک همسایه دوره. حاضی میبینیم. یک دقیقه اگر طاقت داشته باشین داد نزنید و سوالات رو جواب میتیم. برانگیختن کنار عدالت ملی قسم دومش جوابگری. جنایت وضع‌بین حساب می شود. بازی می بینیم 189 قسم 2. بعد همین جواب دادن من گفتم که اگر شماره تماشابینان زیاد شوم سیر همون فرمولای خواندن قانون بازی همین هم گپ میزنم. می بینیم یا اینکه بیاین در مثال همین برای که شما دونه که کدام ماده میغلطه یا که نمیغلطه در قانون آف کدام چیکار کردن در کار. یکم همون قانون باید دست شما باشد و نامی همون استاتیه ها. مثال خاصیت سوال داد 144 قسم 1 189 قسم 2. ما 189 قسم 2 را میبینیم که میغلطد یا که نه. از همین 15 20 ماده که هست یگان تا شما نگاه نمیکنیم یک بار با ماده 8 قسم 2 میگذاریم. در همجا روی خط ماده ها هست و میبینیم 189 قسم 2 هست یا اینکه نیست.
چون که این ماده 8 میگه که مقررات ماده 1 2 4 و 5 به همین ماده تطبیق نمیشوند. یعنی که این آدما آزاد نمیشوند و اگر پروندهشون در دلشون حالی سود نرفته باشه، در تفتیشات باشه یا که الکی تمام شدگی باشه و سودیا اثبات نکرده دلشون بینه یا که سودیا حکمشون نبرآورده، قطع کرده نمیشوند. ماده 189 قسم 2 را میبینیم. ماده 189 پوره میغلطد در همین ماده 8، یعنی که یگون کسی اینو آزاد کرده نمیشوند. نه که رو 70 نمیشویم، برمیگردیم با ماده 7. یک ماده بالا را میبینیم. در برای آنه که دانیم که ماده 7 میبینیم که آیا ماده 6 تطبیق میشه یا که نه. ماده 6 این همون سریسکه. ماده 7 میگه که کی سریسکه نمیشود. 189 نویستگی هست، در همینجا هم هست. 189 سریسکه نمیشه، یعنی که این آدم 189 قسم 2 نه سریسکه میشده، نه آزاد کرده میشده است، نه پروندهش قطع کرده میشده است. با زیق نشده برمیگردیم با گفتی اروسو ابردنه با ماده 9 از 8 سر کردیم با 7 رفتیم، از 7 با 9 دا میگردیم. در ماده 9 میکوبیم 189 قسم 2 هست یا که نیست و میوبیم شد. ولی در اینجا گفته میشود که 189 قسم 2 4 سال کم کرده میشود اگر او آدم یک چند جنایت صادر کرده باشد، مجموع جنایت ها صادر کرده باشد. مثال 189 قسم 2 با 307 باشه قسم 2 و 307 علاوه 1 باشن، اگر 4 سالش یک باره کم کرده می شود. این قسم دومش میگه. نه که قسم یکمش میگه که 189 یک سال کم کرده می شود. یعنی که الکی میتونیم بگیم که در اساس قانون آف ماده 9 قسم یکش یک سالش ای ماده 189 قسم 2 برانگیختن که نه عدالتی دینی و نژادی و مذهبی یک سالش کم کرده می شود. میگذاریم با ماده 144. آسان و فهمو گفتم طرز فهمیدن و یافتن چیزا را یا که مشکلی بود. از 8م ماده به 7م، از 7م اگر اجازت یگان چیز نباشد به 6م یا که یک بار به 9م. یک 144 قسم 1 این آزاد کرده می شود. ولی از سببی که 189 قسم 2 یک سال گفتگی است و قسمان می غلطد در آف، این آدم همگی از همون مهلتی که آبش گرفتگی است خاصیت فقط یک سالشه در اساس طلبات ماده 9 قسم 1 کم میکنن. علیم اکو خیلی شما بسیار چیز کردید. سلام بار دیگر. خیلی بسیار به مسئله جزئی و شخصی نروید. اگر این مصلحت من است، اینجا یک مدت شما بسیار چقور به یک مسئله شخصی رفتید که اونجا حتی مسئله حقوقی هم نبود و در اینجا یک اشتباه، یک چیز کمی دغلتر گفته شد از طرف جمشید. میگد که زن دویم معشوقه حساب میشد. در نظر قانون معشوقه است. انا در نظر قانون نگفتی، در نظر قانون گذاری تاجیکستان شما گوش نکرده. نه نظر قانون نگفتی. از نظر قانون معشوقه حساب میشود. هم تماشاگران محترم یک بار دیگر بعد ختم همین افیر از سر تماشا کنید با حجت که من راست گفتم یا که اینو. نه امین معشوقه از نگاه قانون تاجیکستان حساب میشود. درست است. و در اینجا باز من یک سوال داشتم، شاید اشتباه کرده باشم، چون که تا جای من درک دارم امین دوزنگی در قانون تاجیکستان این جوابگری جنایی داشت. اینا برداشتن چی؟ نه هست.
انا جمشید خودت در اینجا میگی که به همون زنه که یکمی که دعوای با این زن دویم دعوا داشت، تو گفتی که خب تیپا وای اونو را حق دادی، او جفت حق داد و این جفت حق دادی، در حالی که خب طبق قانون، من نمیگم این درستی و نادرستی را نمیگم، طبق قانون جمهوری تاجیکستان این نسبت همون مردک جوابگری جنایی پیش بینی شده است و نسبت او زن دویم من نمیدونم چی جوابگری است. اگر حتی نسبت او اثبات کردنی خب چی میگن سستاف پرستوپلینی را چی میگن در عملش چی جنایت گفتی؟ ترکیب جنایت. ترکیب جنایت در عملش ترکیب جنایت رو اثبات کردن خیلی مشکل است. اگر اثبات کنند او هم به جوابگری کشیده شاید توانند، لیکن این بسیار مشکل است. زن میتواند بگوید که من از کجا درک داشتم که این زن داشت و ما را به نکاح درآورد. یعنی ولی بسید همین با ماده 170 یعنی دوزانگی کشیدن همون مردم زیر سوال است. قانون میگوید که از یک بردگاه همین پورن متن میخوانم که نگید که همین گپا نگفتی. با دو یا یک چند زندگی کردن با پیشبردی خواجگی عمومی. اگر من با یک زن عین حال زندگانی نکنم، پیشبردی خواجگی عمومی نباشم، نه که در عقد نکاح دولتی باشم با وی، ولی با دیگر کس حال و زندگی کنم، این با دو زن زندگانی کردن در اصل واقعیت نیست. برای که من پیشبردی خواجگی عمومی با زنی مثال نکاحی هم ندارم که، یعنی زندگی کردن با زن دومی غیر نکاحی این دوزنگی حساب نمی شود. این علاقه در چیز در رفت مرافعه اثبات کردن اون که مردک دوزنند است مشکل نیست، چون که ما داریم در تجربه نسبت شخصانی که این امر این قانون نیت تطبیق کردن داشتند کردن. مثال زید سعید در کدام جایی که نیت داشته باشند و خواهند اینا تطبیق میکنند و او چیز هم در رفت مرافعه اثبات کردن اون که فلان شهروند دوزنه است اونقدر مشکل نیست و خب این دیگر از قابلیت و نیت همون تفتیشات وابسته است. آیا اونو میخواهند همین پرونده را تا آخر برند یا اونها عملا اعتراف حق دادنیان به این مردک که این دو زن داشته باشند. در حالت ما عادتا همین دوزنگی غیر رسمی اجازه داده شده است، غیر رسمی یک نوع در تاجیکستان یک نوع قانونی شده است. لیکن اگر از روی کودکس جنایی گیریم همین خانومی که حاضر خیلی ادعا کرد این میتواند هم شوهرش رو و هم زن دویمش رو با مشکل روبرو کند اگر پرونده رو تا آخر برده از نگاه. یعنی قانون‌های تاجیکستان اجازت میتیم با اینکه این مسئله رو خیلی خیلی مشکل ساز کند برای شما. حاضر تماشا بینانت میگه که این مردم باید چیز در بین مردم فتنه میاندازد. نه آخه من گفتم که من ضد دوزنگی نیستم، من طرفداری دوزنگی با رسمیت تنظیم شده هستم که همین دوزنگی از طرف قانونگذاری با تنظیم در آورده شود، مقامات داخلدار تفتیش کند و بعد اجازت گرفتن زن دوم باشد با شرط های معینش. خیلی نه که کسی خواهد گیرد و حقوق یک از ویران شود یا که نشود، شرط چیزا باشد. به همین هم گفتی شما
قریب همه حکومتدارا و باید دارن. دو زنگی ما نمیدیم نمیشه، 3 زنگی 4 زنگی هست، به شمار زنگی هست. برای همین چی با وقتی که همه طرف ها راضی هستن ممکن نبود از گرفتن. حالا که مطابق همون پروگرام ما باید نسل تاجیکا زیاد شود که کوشش کنیم که تاجیکا زیادتر شوند در این طرفی عمر. من مخصوصا به خاطر همین چیزی به خاطر همین ماده 247 در آمدم در اینجا. بله داشتم و شما در این برنامه هاتون علاقه درباره این گذاشتید و یک چیز اونجا شد. یعنی یک سوال داشتم. شما گفتید که با امنیستی میغلطه دیگر لیکن تا جای من درک دارم، شاید اشتباه کنم، همین 247 به همین امنیستی نمیدونم یک سال میشود یا بیشتر که چیز پارلمنت همین خیر قانون برآورد که اگر جبران کنند همون ضرر رسانده شدگی رو جبران کنند با همین 247 آزاد میشه. نمیدونم تو چی یا سه طور برای این دخل دارد. انا یعنی همین 247 رو اصلا از موضوع امنیستی برآوردن دارد. این با این امنیستی اصلا دخل ندارد، چون که به این همین ترتیب بود. اگر امروز می اومدن و می گفتن که همون 247 قسم 3-4 اکنون با قبول این قانون به جبران ضررم جواب داده میشوند، ضررش رو دولت بگردن میگیرد، میگفتیم امنیستی. لیکن واقعا اگر گیرم امنیستی یعنی که دولت باید بخشد، همینه قانون. بله، یعنی اینجا بخشیده نشده است، اینجا یگان امنیستی نشده است، یگان عفو جاری نشده است، یگان امنیستی نشده است. از همین عفو همون چیزی که جاری بود فکر من همین دسته علی مکو وقتی که دولت از نام خودش میبخشد، عفو میکند، یعنی که در نوبت اول باید جنایت ها رو نسبت خودش عفو کند. مثلا وقتی جمشید عفو اعلان میکند، همون کسی که من به ضرر رسانده است، مرا دشنام کرده است، مرا تحقیر کرده است، عمل نسبتی من کرده است، من عفوش میکنم. یک آدم مالی من دزدیده است، ضرر برنگردون، دزدید، ماشین ما دزدید، برد زد دستوبه یگان جدا چپا کرد، قپیدن محکمش کردن، حکومت عفوش کرد، من موندم. وقتی که حکومت عفو اعلان میکند باید همون جنایت‌های مثال در همون قبیل 370 189 دیگر باید عفو میکرد. همین موارد ما میتونیم همون جبرانش باید حکومت به گردن بگیرد. جبرانش اگر عفو کرد، این جواب از جوابگری آزاد کرد، همون جبرانی که به خودت پیشنهاد شد پیش بینی شده است باید حکومت بگردن. دولت ندارد، نه دولت میتواند عفو کند و بعد در گردن همون سپردن مبلغ یک مدت معین بر کند که این مبلغ سپرد. این خیلی باید دولت عفو کند، باید همون مبلغ تو را به دست تو تیاد است، تو باز عذر پرسد و همون جواب دادگی باید به فایده دولت دیگر همون کار کرده، همون قرضش به دولت سپورد. یعنی تو دیگر گناهکار نیستی. نه، ضرر به همون شخص باید سپورد و اگر دولت جریمه کرده باشد این دولت ما اشتباه میکنه. در همین اروپا من که ماشین تو را زدم به تو ضرر رسوندم، او شرکت بیمه‌ای میآید پول تو را در دست تو میتید، ما بگیر برو ماشینتا ساز کن یا ماشین نو بخر. اون چیزی که من به تو ضرر رسوندم الکی پرابلم من و دولت است، پرابلم تو نیست که ضرر دیدی. و همون دادگاه که خب من به تو ضرر رسوندم و مرا به جوابگری کشید، به یگان چیز باید جبران تو را، تو انتظار نمیشوی که
مرده که 25 سال داده در 25 سال 20می هر ماه به تو روان کند. تو اگر 90 ساله باشی اگر 80 ساله باشی وای کی جبران میکنی؟ فرزنداتون میگیرن میراث؟ نه، او دولت همش در جاش به تو میده و دولت با این حساب میکنه. آخه برای همین اکوی علی باید در قانونگذاری ما تغییرات وارد کرده شود، باید قانون ها رعایت کرده شوند. من مسئله مهم اساسی این اصلا یگان ما داریم در تجربه دادگاهی تاجیکستان، یعنی اونها بین من و یعنی تو به من ضرر رسوندی، اونها به فایده من قرار برآوردن و دیگر خب ما میمونند به حال خودمون میمونند و ما و تو میشویم و بسیار جنایتات بر امین اثر بر اثر به کفایتی حکومت و دادگاه جنایتات صادر شدن. یعنی دادگاه به فایده من برآورد، دادگاه دیگر به فایده تو برآورد، دادگاه سوم باز به فایده من و تو تیر پران شدیم یا کرد شپک شدیم یا بیل شپک شدیم، یکی رو کشت. زیاد پرونده ها چنین است که بر اثری ناوده برای مقامات ناوده برای یک خب چیز دادگاهی، یعنی حکمیت دادگاهی ما همین خیلی چیز داریم، قانون دیگر داریم. خب در همین اگر به همون 247 هنوز دیر باشد من میبود. نه تمام، من آز برنامه را تمام میکنیم. به همین فکر میکنم فرصت دامگیری همه ما و شما شد. یک بار دیگر میگویم که شما میتونید در کانال ما سپانسر باشید. شما اگر سوال داشته باشید بعدتر وقتی که از سر تکرار میشود تماشا میکنید میتونید در کامنتاری ها نویسید. البته که ما با وقت یافتن با اونها حتما جواب میتونیم، نه وابسته از امنیستی، نه وابسته از دیگر چی سوالی که هست در کدام موضوعی که نباشد مرحمت سوالاتون رو گذارید ما جواب میتیم. ابونه شده هم با کانال ما، دستگیری کردن کانال ما رو فراموش نکنید. دوستان عزیز تشکر زیاد که امروز با ما بودید. تشکر زیاد علیم شیر زمان، تشکر زیاد خاصیت، تشکر زیاد از سینیا والنتیر 02 که در برنامه ما سخنرانی کردید و فکر و عقیده خود را در این بارها گفتید. دوستان عزیز تا بازدید آینده، شب خوش به همتون.